भरता है, गाऊंगा तेरी महिमा। हे प्रभु मेरा मन भरता है, गाऊंगा तेरी महिमा। कितना खूबसूरत है प्रभु तेरा भवन, कितना आनंदित है आना तेरे चरणों में। कितना खूबसूरत है प्रभु तेरा भवन, कितना आनंदित है आना तेरे चरणों में। हे प्रभु मेरा मन भरता है, गाऊंगा तेरी महिमा। हे प्रभु मेरा मन भरता है, गाऊंगा तेरी महिमा। प्रभु भला है, सबके लिए भला है, संतानों के अपने साथ है। प्रभु भला है, सबके लिए भला है, संतानों के अपने साथ है। सीधे मन वालों के लिए आशीष बरसाएगा। सीधे मन वालों के लिए आशीष बरसाएगा। हम रहते हैं तेरे पावन भवन में, हम सामर्थ्य है तेरे सामर्थ्य में। आंसुओं को और दुखों को बदलेगा आशीष में। आंसुओं को और दुखों को बदलेगा आशीष में। प्रभु भला है, सबके लिए भला है, संतानों के अपने साथ है। प्रभु भला है, सबके लिए भला है, संतानों के अपने साथ है। सीधे मन वालों के लिए आशीष बरसाएगा। सीधे मन वालों के लिए आशीष बरसाएगा। कितना खूबसूरत है प्रभु तेरा भवन, कितना आनंदित है आना तेरे चरणों में। कितना खूबसूरत है प्रभु तेरा भवन, कितना आनंदित है आना तेरे चरणों में। चलते हैं तेरे वचनों में, हम शक्तिशाली है तेरी शक्ति में। हम चलते हैं तेरे वचनों में, हम शक्तिशाली है तेरी शक्ति में। मर्ज को हाँ और रोगों को बदलेगा चंगाई में। मर्ज को हाँ और रोगों को बदलेगा चंगाई में। प्रभु भला है, सबके लिए भला है, संतानों के अपने साथ है। प्रभु भला है, सबके लिए भला है, संतानों के अपने साथ है। सीधे मन वालों के लिए आशीष बरसाएगा। सीधे मन वालों के लिए आशीष बरसाएगा। कितना खूबसूरत है प्रभु तेरा भवन, कितना आनंदित है आना तेरे चरणों में। कितना खूबसूरत है प्रभु तेरा भवन, कितना आनंदित है आना तेरे चरणों में।
तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। मेरी निराशाओं में मेरी आशा बना तू, मेरी खामोशियों को समझा तूने प्रभु। मेरी निराशाओं में मेरी आशा बना तू, मेरी खामोशियों को समझा तूने प्रभु। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। दिल की गहराइयों में बसता तू ही प्रभु, तेरी इच्छाओं को मैं पूरा करता चलूं। दिल की गहराइयों में बसता तू ही यीशु, तेरी इच्छाओं को मैं पूरा करता चलूं। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। આપ સર્વને ગુડ ઇવનિંગ અને જય મસીહ કી. ઈશ્વર પિતાનો પુષ્કળ આભાર માનતા પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના પવિત્ર નામમાં આજની આ ઓનલાઈન બાઇબલ સ્ટડીમાં આપ સર્વનો આવકાર કરું છું. આવો આપણે પ્રાર્થનામાં નમીએ. મહાન કૃપાળુ દયાળુ ઈશ્વર પિતા, તમારા આભાર માનીએ છીએ આ સમયને માટે. તમારા વચનોનું મનન કરવાના છીએ ત્યારે હું નહીં પણ તમે મારા મુખે બોલો. તમારા વચનોની સમજણ પૂરી પાડો.
વચનો મારફતે અમારી સાથે વાત કરો. તમારા વચનો શીખીને અમારા જીવનમાં અપનાવીએ એવું તમે થવા દો. પવિત્ર આત્મા દ્વારા મળતા અનંત જીવન સંબંધી તમારા વચનો સમજવા અને જ્ઞાન બુદ્ધિનો આશીર્વાદથી ભરપૂર કરો. તમારી હાજરીમાં મધ્ય રહે એવું તમે થવા દો. આ સમયને તમારા હાથમાં મૂકતા પ્રભુ ઈશ્વરના નામમાં માંગીએ છીએ. આમીન. દર વર્ષની જેમ આ વર્ષે પણ આપણે ઓગસ્ટ મહિનાને પ્રાર્થના પર્વ તરીકે ઉજવી રહ્યા છીએ. CNI ગુજરાત ડાયોસિસની ઓનલાઈન સર્વિસમાં પણ આખો મહિનો પ્રભુના સેવક સેવિકાઓ મારફતે પ્રાર્થનાના સંદર્ભમાં વચન, સંદેશા, બાઇબલ સ્ટડી આપવામાં આવી રહી છે. આજે મુજ અબળ પાત્રને આજની વચનની સેવા માટે પસંદ કરી છે, માટે ઈશ્વર પિતાનો પુષ્કળ આભાર માનું છું. સાથે બિશપ સાહેબનો પણ પુષ્કળ આભાર માનું છું અને ઓનલાઈન મિનિસ્ટ્રીના આગેવાન શ્રી રેનેશન ભાઈ ક્રિશ્ચનનો પણ આભાર માનું છું. આવો આપણે શાસ્ત્ર પાઠ તરફ જઈએ. યહોશુઆનું પુસ્તક 2 અધ્યાય 8 થી 13 કલમ વાંચીએ આપણે તથા સાંભળીએ. અને તેઓના સૂઈ જતા પહેલાં ધાબા પર તે તેઓની પાસે આવી અને તેણે તે માણસોને કહ્યું કે યહોવાએ આ દેશ તમને આપ્યો છે ને તમારો ધાક અમને લાગે છે ને તમારી આગળ દેશના સર્વ રહેવાસીઓના ગાત્ર શિથિલ થઈ ગયા છે એ હું જાણું છું, કેમ કે તમે મિશનમાંથી નીકળ્યા ત્યારે યહોવાએ તમારી આગળ શુભ સમુદ્રનું પાણી કેવી રીતે સૂકવી નાખ્યું અને આમોરીઓના 2 રાજા સિહોન તથા ઓગ જેઓ યર્દન પાર રહેતા હતા, જેઓનો તમે સંપૂર્ણ નાશ કર્યો, તેઓને તમે શી દશા કરી એ અમે સાંભળ્યું છે. અને એ સાંભળતા જ અમારા ગાત્ર શિથિલ થઈ ગયા અને તમારે લીધે કોઈનામાં હિંમત રહી નહીં, કેમ કે યહોવા તમારા ઈશ્વર તેજ ઉપર આકાશમાં કે નીચે પૃથ્વી પર ઈશ્વર છે. માટે હવે તમને વિનંતી કરીએ છીએ કે મારી આગળ યહોવાને નામે પ્રતિજ્ઞા કરો કે મેં તમારા પર દયા કરી છે, માટે તમે પણ મારા પિતાના ઘર પર દયા કરીને મને ખરું ચિહ્ન આપશો અને તમે મારા પિતાને, મારી માતાને અને મારા ભાઈઓને અને મારી બહેનોને ને તેઓના સર્વસ્વને જીવતા રહેવા દેશો ને અમારા જીવ ઉગારશો. ઈશ્વર વાંચેલા વચન પર આશીર્વાદ આપો. આવો આપણે સંદેશા તરફ જઈએ. આપણે આજે આપણે યહોશુઆના પુસ્તક 2 અધ્યાય 8 થી 13 કલમમાં આપવામાં આવેલી પ્રાર્થના, વિનંતી, બચાવ માટેની આજીજીભરી પ્રાર્થના વિશે આપણે મનન કરવાના છીએ. સૌ પ્રથમ તો આપણે જાણીએ છીએ કે રાહાબ કોણ હતી. તો રાહાબ એક કસબણ હતી. રાહાબ યરીકો શહેરમાં રહેતી હતી. રાહાબ એના પરિવાર સાથે રહેતી હતી. એના પરિવારની અંદર મા, બાપ, ભાઈ, બહેન સાથે રહેતી હતી. એનો મતલબ એમ થયો કે એના લગ્ન થયા ન હતા. રાહાબ તેના પરિવારની ખૂબ ચિંતા કરતી હતી અને એના પરિવારને પુષ્કળ પ્રેમ કરતી હતી. અને યરીકોના લોકો બીજા દેવદેવીઓની પૂજા એ લોકો કરતા હતા અને એ લોકો ઈશ્વરને માનતા ન હતા અને ઈશ્વર પર વિશ્વાસ પણ એ લોકો કરતા ન હતા. એવા દેશમાં એ મોટી થાય છે, પણ રાહાબ ઈશ્વરના કાર્ય અને ચમત્કારો વિશે તેણે સાંભળ્યું હતું. અને હવે રાહાબને આપણે એક કસબણ તરીકે આપણે જાણીએ છીએ, છતાં ઈશ્વરે એને બાઇબલમાં સ્થાન આપ્યું છે. એવું તો કેવું કામ કર્યું હશે કે ઈશ્વરે એને બાઇબલમાં એને સ્થાન આપ્યું છે. ઈશ્વરે પ્રભુની વંશાવળીમાં પણ એને સામેલ કરવામાં આવી છે. તો આવો આપણે જાણીએ, સમજીએ અને શીખીએ કે રાહાબે ઈશ્વર માટે શું કર્યું છે. આપણે જાણીએ છીએ કે ઈશ્વરે મૂસાની આગેવાનીમાં ખૂબ જ ચમત્કારિક અને આશ્ચર્યકારક રીતે ઇઝરાયેલી પ્રજાને મિસરમાંથી કનાન દેશ તરફ લઈને છોડાવીને લઈ જાય છે. એટલે કનાન દેશ તરફ એટલે કે વચનના દેશ તરફ એમને લઈ જાય છે. એ મુસાફરી દરમિયાન ઈશ્વરે મૂસા દ્વારા ઘણા બધા ચિહ્નો અને ચમત્કારો કર્યા, છતાં આડી અને બંધખોર પ્રજા વારંવાર ઈશ્વરની વિરુદ્ધે થઈ જતી હતી. અને બંધખોર પ્રજા એટલા માટે કે જ્યારે બી એ લોકો જ્યારે ઈશ્વરનું કાર્ય આવે ત્યારે ઈશ્વરના સેવકોની વિરુદ્ધ જતી, ઈશ્વરની વિરુદ્ધ જતી અને ઈશ્વરની સામે બંધ પોકારતી હતી. આમ જે શરૂઆત કરીએ આપણે તો ઇઝરાયેલી પ્રજા એને લાયક જ નથી એ વચનના દેશ તરફ જવાને માટે. પણ મૂસાના મરણ પછી યહોશુઆની આગેવાનીમાં એ આગળ વધે છે. યહોશુઆની પુસ્તકની શરૂઆતમાં જ નોંધ કરવામાં આવી છે કે ઈશ્વરનો સેવક મૂસા મરણ પામ્યો અને હવે યહોશુઆની આગેવાનીમાં ઇઝરાયેલી પ્રજા વચનના દેશ તરફ આગળ લઈને એ વધે છે.
વચનનો દેશ કબજે કરવાની વાત હતી, કેમ કે ઈશ્વરે વચનનો દેશ ઇઝરાયેલી પ્રજાને આપ્યો હતો. અને એ અગાઉ મૂસા અને યહોશુઆ દ્વારા ઈશ્વરે લોકોને હિંમત આપી હતી, મહત્ત્વની વાતો જણાવી હતી, આજ્ઞાઓ આપી હતી. અને એ સાથે ઈશ્વરે યહોશુઆને મોટામાં મોટો આશીર્વાદ યહોશુઆને ઈશ્વરે આપ્યો હતો. તો કયો આશીર્વાદ આપ્યો હતો આપણે સાંભળીએ કે તું બળવાન થા, તું ખૂબ હિંમતવાન થા, ભયભીત ન થા અને ગભરાતો ના, કારણ કે જ્યાં કંઈ તું જઈશ ત્યાં તારો દેવ યહોવા તારી સાથે હશે. અને એ જ આશીર્વાદ અને એ જ હિંમત સાથે યહોશુઆ આગળ વધે છે. યહોશુઆ આરાબાના સિટ્ટીમ આગળ છાવણી કરે છે અને તે યહોશુઆ વિચારે છે કે યરીખો જવાનું છે. ત્યારે એ 2 માણસોની પસંદગી કરે છે જાસૂસ તરીકેની, કે ત્યાં છુપી રીતે જાય અને ત્યાં જઈને યરીખોની એ બાતમી એ કાઢી લાવે. અને એ 2 માણસોની પસંદગી કરીને એ યરીખોને છુપી રીતે ત્યાં મોકલે છે. 2 માણસો એટલે 2 જાસૂસો ત્યાં જઈને રાહાબ કસબરના ઘરે ઉતરે છે કે જેથી કોઈને શંકા ન પડે. અને રાહાબનું ઘર એ કોટ પર હોય છે અને રાહાબનું ઘર સુરક્ષિત ઘર હોય છે, કારણ કે એના ઘરની અંદર લોકોની અવર જવર પુષ્કળ રહેતી હોય છે. એટલે કોઈને શંકા પણ ન પડે કે આ માણસો અહીંયા શું કામ આવ્યા છે અને એ જાસૂસી કરવા માટે આવ્યા છે. એની કોઈને ખબર ન પડે એટલા માટે રાહાબનું ઘર એ લોકો પસંદ કરે છે. યહોશુઆએ તથા ઇઝરાયેલીઓને ઈશ્વરે કનાન દેશ એટલે વચનનો દેશ એમને આપી દીધો હતો. 100% શ્યોર હતા કે આ દેશ ઇઝરાયેલીઓનો છે, પણ ત્યાં જવા માટે એક લશ્કરી વ્યૂહરચના એ લોકોએ ની સાથે એ લોકોએ ત્યાં કનાન દેશ એ લોકોએ પહોંચવાનું છે. આ એક લશ્કરી વ્યૂહરચનાનો એક આ ભાગ છે. જ્યારે યહોશુઆ ઇઝરાયેલી પ્રજાને લઈને ત્યાંથી પસાર થાય છે ત્યારે કોઈ તકલીફ ન પડે એના માટે ઈશ્વરનું એક આ આયોજન હતું. રાહાબને ત્યાં 2 જાસૂસો ઉતરે છે, એ કોઈક રીતે રાજાને ખબર પડી જાય છે અને યરીખોના રાજાએ સીધું રાહાબને પૂછાવ્યું અને કહેવડાવી મોકલ્યું કે તારા ત્યાં જે 2 માણસો છે ત્યાં આવીને તારા ઘરમાં રોકાયા છે, તારા ઘરમાં જે ઉતરેલા છે એમને તું બહાર કાઢ, કારણ કે તેઓ આપણા દેશની બાતમી કાઢવા માટે આવ્યા છે. એટલે રાજાને સચોટ અને પૂરતી માહિતી હતી કે 2 જાસૂસો રાહાબને ત્યાં ઉતર્યા છે, બરાબર. એટલે જ રાહાબને એ સીધું પૂછી લે છે કે 2 માણસો ક્યાં છે. અને પૂછે છે એનો મતલબ એમ થયો કે શંકાની કોઈ સ્થાન નથી કે 2 માણસો રાહાબના ત્યાં જ ઉતર્યા છે. 100% રાજાને માહિતી હતી એના માટે જ રાજા એને પૂછે છે, બરાબર. હવે રાહાબ એ વિચારે છે કે જો રાજા વધારે ઇન્ક્વાયરી કરે એ પહેલાં રાહાબ ધાબા પર જઈને 2 જાસૂસ હોય છે એમને સોની સરાઠીમાં જઈને સંતાડી દે છે એમને. ત્યારબાદ રાજાના સૈનિકો જ્યારે આવે છે ત્યારે રાહાબને પૂછે છે કે અહીં જે 2 માણસો આવ્યા હતા એ ક્યાં છે. ત્યારે રાહાબ જવાબ આપે છે કે કોણ હતા, ક્યાંથી આવ્યા હતા એ હું જાણતી નથી, પણ હમણાં જ તેઓ નીકળી ગયા છે અને જલ્દી જાઓ, મુખ્ય દરવાજા બંધ થાય એ પહેલાં તમે એમને શોધી લો. અને સૈનિકો મુખ્ય દરવાજાની બહાર જાય છે અને તરત જ દરવાજો બંધ થઈ જાય છે અને શોધનારાઓ બહાર રહી જાય છે. અહીં જોઈએ તો રાહાબ કશાની ચિંતા કરતી નથી અને ખોટું બોલે છે કે તો જતા રહ્યા. રાહાબ જાણતી હતી કે રાજાની આજ્ઞા ન માનવી, જાસૂસોને રાખવાનો, સંતાડવાનો અપરાધ એ દેશદ્રોહનો અપરાધ બરાબર હતો. પણ આ બધાની ચિંતા કે મને શું શિક્ષા થશે એની ચિંતા રાહાબ કરતી નથી અને રાજાની બીક અને એની શિક્ષાની પરવા પણ એ કરતી નથી. અહીંયા રાહાબ જાણતી હતી કે આ 2 જણ ઈશ્વરના પસંદ કરાયેલા અભિષિક્ત વ્યક્તિઓ છે અને રાહાબે ઈશ્વર પરનો વિશ્વાસ એ સાબિત કર્યો કે ઈશ્વર પર એ કેટલો વિશ્વાસ રાખે છે, કારણ કે રાહાબ જાણતી હતી અને રાહાબે સાંભળ્યું હતું અને એ ઈશ્વરના જે ચમત્કારો હતા એનાથી પૂરેપૂરી એ વાકેફ હતી કે રાહાબે જોયું કે જાણ્યું હતું કે ઇઝરાયેલીઓ મિસરમાંથી જ્યારે નીકળ્યા ત્યારે ઈશ્વરે શુભ સમુદ્રને કેવી રીતના સૂકવી નાખ્યો હતો. આમોરીઓના 2 રાજા સિહોન તથા ઓગ કે જેઓ યર્દન પાર રહેતા હતા તેઓનો સંપૂર્ણ નાશ કર્યો હતો અને તેની શું દશા કરી હતી એ રાહાબ બરાબર એણે સાંભળ્યું હતું.
એટલે જ ઇસરાયેલીઓએ તે લોકોની સી હાલત કરી. એ રાહાબે સાંભળવાથી અને એ જાણ્યું હતું, સાંભળ્યું હતું અને એ કબૂલ કર્યું હતું એણે કે ઈશ્વર, ઇઝરાયેલનો જે ઈશ્વર છે એ જ ઉપર આકાશમાં અને એ જ પૃથ્વી પરનો દેવ છે. કેમ કે એના જે ચમત્કારો હતા ઈશ્વરના એ બરાબર એણે સાંભળ્યા અને એણે સમજ્યા હતા. અને એ જ વિશ્વાસથી જે ઈશ્વર પર જે વિશ્વાસ રાખે છે એ જ વિશ્વાસથી એ બહુ જ નમ્રતાથી આજીજી ભરી એ વિનંતી કરે છે કે મેં તમારી ઉપર દયા કરી છે, માટે તમે પણ મારા બાપના ઘર પર દયા કરીને અમને ખરું ચિહ્ન આપો. તમે મારી મા, મારા બાપ અને મારા ભાઈઓ, મારી બહેનો, તેઓના સર્વસ્વને જીવતા રહેવા દેશો અને અમારો જીવ ઉગાડશો. કારણ કે રાહાબ જાણતી હતી કે હવે શું થવાનું છે. એક ડર હતો કે યરીખાના લોકોની સાથે અમારો પણ નાશ થશે તો. પણ ઈશ્વરે પર એ વિશ્વાસ કરતા પોતાના પરિવારને બચાવવાની વિનંતી બે જાસૂસોને કરે છે. રાહાબે જે સાંભળ્યું હતું તે પરથી તેને ખાતરી અને વિશ્વાસમાં દ્રઢ થઈ ગઈ હતી કે ઇસરાયેલનો જે ઈશ્વર છે એ જ સાચો ઈશ્વર છે, કે સાંભળવાથી જ જીવતા દેવ પર એ વિશ્વાસ કરે છે. આપણે જોઈએ તો પાઉલ પણ રોમનોના પત્ર 10 અને 17 જણાવે છે કે સંદેશો સાંભળવાથી વિશ્વાસ થાય છે તથા ખ્રિસ્તના વચન દ્વારા સંદેશો સાંભળવામાં આવે છે. એટલે કે આ વિશ્વાસ તેનો ઈશ્વરના કાર્ય કરવા એને પ્રેરે છે. આપણે કાર્ય ક્યારે કરીએ કે જ્યારે ઈશ્વર પર વિશ્વાસ હોય કે કઈ વસ્તુ પર આપણને વિશ્વાસ હોય ત્યારે જ આપણે કાર્ય કરે છે. એ જ રીતે રાહાબ પણ વિશ્વાસના લીધે જે સંતાડવાનું જે કાર્ય છે એ કરે છે. હિબ્રુના પત્રમાં લેખક પણ લખે છે કે મારા ભાઈઓ, જો કોઈ કહે કે મને વિશ્વાસ છે પણ જો તેને કણિયો ન હોય તો શો લાભ. તેમજ વિશ્વાસની સાથે કણિયો પણ હોવી જરૂરી છે. તો વિશ્વાસ એકલો હોવાથી વિશ્વાસ જો તો નિર્જીવ કે મરેલો છે. જો તમારી અંદર વિશ્વાસ જ ન હોય તો તમે કંઈ પણ કાર્ય તમે કરી ન શકો. કેમ કે વિશ્વાસની સાથે કણિયો બી આપણી હોવી જોઈએ. અહીં રાહાબ ઈશ્વરના કામ માટે પોતાને તથા પોતાના પરિવારના જીવને જોખમમાં મૂકે છે. એના પરિવારની પણ ચિંતા કરતી નથી અને એ જાસૂસોને રાખવાનો, સંતાડવાનો અને એ જાસૂસોનું રક્ષણ કરવાનું અને સારી રીતે ને સાચવી રીતે પાછા મોકલી દેવાનો સીધો અર્થ એ થાય કે એણે આ જે કામ કર્યું એ યરીખો પ્રત્યેને દેશદ્રોહ કર્યો બરાબર હતો. છતાં તેણે તેમ કરીને ઈશ્વર પરના વિશ્વાસને સાબિત કરે છે કે આ બધા પર એણે વિશ્વાસ ન કરતા ઈશ્વર પર વિશ્વાસ કરે છે કે જે થશે એ પણ ઈશ્વર મારા માટે સારું કરશે. અને રાહાબ જાણતી હતી કે આ કાર્ય ઈશ્વર મારી સાથે છે, આ કાર્યની અંદર ઈશ્વર મારી સાથે છે. એ તો મનમાં આનંદ કરતી હતી કે ઈશ્વરે મુજ પાપીને પસંદ કરી છે. એના કામને માટે, ઈશ્વરના કામના માટે તો આનંદ જ કરતી હતી કે ઈશ્વર આ કામને લીધે મને જરૂર યાદ રાખશે. એટલે કે ત્યારબાદ એ ધાબા પર જઈને 2 જણને વિનંતી કરે છે. યહોશા 2 અને 3 પ્રમાણે કે માટે હવે તમને વિનંતી કરીએ છીએ કે મારી આગળ યહોવાને નામે પ્રતિજ્ઞા કરો કે જો મેં તમારા પર દયા કરી છે માટે તમે પણ મારા પિતાના ઘર પર દયા કરીને મને ખરું ચિહ્ન આપો અને મારા માતા પિતા અને ભાઈ બહેનોને તમે સર્વને જીવતા તમે રહેવા દો અને અમારો જીવ તમે ઉગાડશો. અહીં રાહાબ ઈશ્વર પર એક આશા અને વિશ્વાસના કારણે એના ઘરની સલામતી બચાવને માટે એ વિનંતી કરે છે. પરિવારને માટે મધ્યસ્થી કરે છે. એના પરિવારને માટે એક ચિહ્ન માંગે છે કે ભાઈ મારા પરિવારને બચાવવા માટે તો મને એક ચિહ્ન આપો. એક શ્યોરિટી માંગે છે એ 2 જાસૂસો માટે કે મેં તમને મદદ કરી છે તો તમે મારા પરિવારને બચાવો. એના પોતાના માટે નથી માંગતી પણ એના પોતાના પરિવારને માટે માંગે છે. અહીં એ દર્શાવે છે કે રાહાબના લગ્ન થયા નથી એટલા માટે કહે છે કે મારા મા બાપ, મારા ભાઈઓ, મારા બહેનોને બચાવવાની એ પ્રાર્થના કરે છે. ભાઈઓ એટલે એના જેટલા કુટુંબમાં હતા, ભાઈ બહેનો, કાકા મોટા જેટલા ફેમિલી હતા એ બધા ભાઈ બહેનની એ વાત કરે છે અને એ નિશાની એને માંગે છે. ત્યારે વચન કહે છે ને કે માંગો તો તમને મળશે. અહીં રાહાબની પ્રાર્થનાનો ઉત્તર એને મળે છે. 2 જાસૂસો રાહાબને કહે છે કે યરીખો પર આક્રમણ અમે જ્યારે કરીએ ને ત્યારે તું જે બારીએથી અમને ઉતારે છે ને ત્યાં તું કિરમજી રંગની દોરી બાંધજે.
અને તારા ઘરની અંદર તારા માતા પિતા ભાઈઓ બહેનો સર્વને ભેગા કરીને તારી પાસે તું રાખજે. રાહબ જાસૂસના ગયા પછી તરત જ ચમકદાર કિરમજી રંગની દોરી બાંધે. કિરમજી રંગની દોરી એટલે કિરમજી એટલે લાલ રંગની દોરી બાંધે છે. કે આપણે પ્રથમ આ લાલ રંગ છે કિરમજી રંગ, એ આપણને પ્રથમ પાસ્કાના સમયની યાદ આપણાને કરાવે છે કે જ્યારે મરણ દૂત જે ઘરમાં પ્રવેશ પામ્યો ન હતો એવા બચાવવામાં આવેલા ઘરની યાદ આપણાને તાજી કરાવે છે. અહીં કિરમજી રંગની દોરી દર્શાવે છે કે પ્રભુ ઈસુના રક્તમાં અને પ્રભુ ઈસુના મૃત્યુ દ્વારા મુક્તિ છે. પ્રભુ ઈસુ દ્વારા આપણાને બચાવ છે, આપણો બચાવ છે, આપણને પ્રભુ ઈસુ દ્વારા આપણો છુટકારો છે અને પ્રભુ ઈસુ દ્વારા જ આપણને જીવન મળે છે. રાહાબે સંતાડેલા 2 જાસૂસો ને તેના પરિવારને બચાવવાની જે વિનંતી, પ્રાર્થના, રજૂઆત, આજીજી જે કરીને 2 જાસૂસોને, એની રાહાબની પ્રાર્થના તરીકે એ ઓળખાઈ. એ પ્રાર્થના વિનંતી કરે છે અને એના પરિવારને જીવતા રહેવા માટેની વિનંતી કરે છે. અહીં રાહાબનો કુટુંબ કે પરિવાર માટેનો પ્રેમ દેખાય છે કે રાહાબ સ્વાર્થી નથી કે ભાઈ મેં મદદ કરી છે, તમે મને એકલીને જ તમે બચાવો, પણ ના, એની સાથે એના પોતાના પરિવારને બચાવવાની વાત કરે છે. પરિવાર એટલે એના આખા કુટુંબને એ બચાવવાની વાત કરે છે. રાહાબનો વિશ્વાસ અને વિશ્વાસ સહિતની કરેલી પ્રાર્થના સાર્થક નીવડે છે અને તેનું પરિણામ એ આવ્યું કે ઇઝરાયેલીઓ જ્યારે યરીખોના કોટની પ્રદક્ષિણા કરીને ત્યારે કોટ પડી ગયો અને ઇઝરાયેલીએ યરીખોમાં પ્રવેશ કર્યો અને નગર એમણે જીતી લીધું. ત્યારે જે 2 માણસો એ જે જાસૂસી કરી હતી ને, તેમણે યહોશિયાની દરમિયાનગીરી કરે છે અને રાહાબ તથા તેના પરિવારને બચાવી લેવામાં આવ્યા. યહોવાએ આખું યરીખો ઇઝરાયેલીઓને સમિત કર્યું, પણ કેવળ અને કેવળ રાહાબ અને તેની સાથે ઘરમાં જેટલા હતા એટલાને જીવતા રહેવા દીધા. આ રાહાબની પ્રાર્થના અને આજીજી અને વિનંતી, ભલામણ કહો કે મધ્યસ્થી અને રજૂઆતનો આ જવાબ હતો. કારણ કે રાહાબના શબ્દોએ નહીં પણ તેના કાર્યએ તેને ન્યાયી ઠરાવી હતી. યાકૂબ 2:25 લખ્યું છે તે જ પ્રમાણે જ્યારે રાહાબ વેશ્યાએ જાસૂસોનો સત્કાર કર્યો અને તેઓને બીજે રસ્તે બહાર મોકલ્યા ત્યારે તેને પણ શું કણીઓથી ન્યાયી નહીં ઠરાવવામાં આવી હોય? અહીં જૂઠાણાની નહીં પરંતુ તેના વિશ્વાસની અને વિશ્વાસ સહિતની પ્રાર્થના અને હિંમતભર્યું તેનું કાર્ય અને તેના એ કાર્યની પ્રશંસા કરવામાં આવે છે, જેની નોંધ હિબ્રુ 11:31 કરવામાં આવી છે. રાહાબ વેશ્યાએ જાસૂસોને ખુશીથી સત્કાર કર્યો, તેથી અનઆજ્ઞાંકિતોની સાથે તેનો નાશ થયો નહીં. અનઆજ્ઞાંકિતોની સાથે તેનો નાશ ન થયો કારણ કે જાસૂસોને બચાવવા માટે તેણે પોતાના પરિવારનો જીવ જોખમમાં મૂકે છે. પોતે તો જીવ જોખમમાં મૂકે છે પણ સાથેના પરિવારને પણ મૂકે છે અને પોતાના પરિવારની પણ ચિંતા ન કરી, કારણ કે રાહાબ જીવતા ઈશ્વર અને તેમનું સામર્થ્ય, પરાક્રમી કામો અને ઈશ્વરને સર્વોપરિતા પર વિશ્વાસ કરતી હતી. આ રીતે બાઇબલમાં ઘણા બધા પાત્રો એવા છે કે જે ઈશ્વર પર અવિશ્વાસુ અને ભ્રષ્ટ અને પાપી તથા બિનયહૂદી અને પરદેશી હોવા છતાં ઈશ્વર પર વિશ્વાસ કર્યો. બાઇબલમાં ઘણા બધા એવા છે કે જે ઈશ્વર પર વિશ્વાસ નહોતા કરતા અને પછી ઈશ્વર પર વિશ્વાસ કરવા લાગે છે. તો સૌ પ્રથમ જોઈએ તો આપણે મધ્યસ્થી કરનાર સુબેદાર. બીજું છે મરતો ચોર. મરતો ચોર પ્રભુ ઈસુને કહે છે કે તમે તમારા રાજ્યમાં આવો ત્યારે મને સંભાળજો. ત્યારે પ્રભુ ઈસુ એને કહે છે કે હું તને ખચિત કહું છું કે આજ તું મારી સાથે પારાદેશમાં હોઈશ. ઝાંખી દાણીને જોઈ તો કહે છે પ્રભુ ઈસુ કે તારા ઘેર આજે તારણ આવ્યું છે. પક્ષઘાતી ચાકર માટે મધ્યસ્થી કરનાર જમાદાર. સમરૂની સ્ત્રી અને વ્યભિચાર કરતા પકડાયેલી સ્ત્રીના પાપ માફ કરવામાં આવે છે. આમ જ્યાં પણ અસામાન્ય કે રાઈના દાણા જેટલો પણ વિશ્વાસ જોવા મળ્યો ત્યાં પ્રભુએ તેઓને ચોક્કસ બદલો એમને આપ્યો છે. હિબ્રુ 11:6 લખવામાં આવ્યું છે, પણ વિશ્વાસ વગર ઈશ્વરને પ્રસન્ન કરવાને બનતું નથી, કેમ કે ઈશ્વરની પાસે જો કોઈ આવે તેણે તે છે અને જે તેઓ ખંતથી તેમને શોધે છે તેઓને તે ફળ આપે છે. એવો વિશ્વાસ કરવો જોઈએ. અહીં રાહાબના વિશ્વાસ સહિતના કૃત્ય
અને બચાવની વિનંતી અને પ્રાર્થનાનું બહુ જ મોટું પરિણામ આવ્યું કે તેના જે તે સમયે બચાવ થયો અને તેની સાથે તેના પરિવારને ઇઝરાયેલીઓ સાથે ઇઝરાયેલમાં રાખવામાં આવ્યા. તેઓ હિબ્રુઓમાં તેઓ ભળી ગયા, હિબ્રુઓમાં એમને સામેલ કરવામાં આવ્યા. યહોશુઆનું પુસ્તક 6 અધ્યાય 22 અને 25માં એ જોવા મળે છે કે ન કેવળ એટલું પૂરતું નથી કે રાહાબના વિશ્વાસ સહિતના કૃત્ય અને કામને કારણે તેની નોંધ વિશ્વાસીઓના શરીરમાં કરવામાં આવી છે. હિબ્રુ 11:31માં લેવામાં આવી છે. અને રાહાબે એ પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તની વંશાણીમાં પણ સ્થાન એને મળ્યું છે, જે માથી 1 અને 5માં તેની નોંધ કરવામાં આવી છે. અને તેની પેઢીમાં રાજા દાઉદ જન્મ્યા, ચોથી પેઢીની અંદર રાજા દાઉદ જન્મ્યા. રાહાબના કાર્ય પરથી શીખવા મળે છે આપણને કે જેમ ઈશ્વરે રાહાબને ઈશ્વરના કામને માટે પસંદ કરી અને કાર્યને માટે રાહાબે કોઈ ચિંતા કરી નહીં કે મારું શું થશે, અને એણે ઈશ્વરના કાર્ય પર જ એણે લક્ષ્ય રાખ્યું. અને રાહાબ આજ્ઞાનું ઉલ્લંઘન કરનારાઓ ભેગી નાશ પામવા નહોતી માંગતી. એ યરીખોના લોકો સાથે પોતાનો નાશ થાય કે પોતાના પરિવારનો નાશ થાય એવું કરવા નથી માંગતી. એટલે તેણે હિંમતપૂર્વક સીધો જાસૂસોની પર દયા પર એણે આધાર રાખ્યો. દયા કરીને એણે એની પર આધાર રાખ્યો કે મારા માટે આ લોકો મને બચાવવા માટે ઈશ્વરને એ વિનંતી કરશે અને મને ચોક્કસ વચન આપો અને મને ઉગારો. આ તેની પ્રાર્થના અને વિનંતીઓ છે. બરાબર. ઈશ્વરના પરાક્રમ પર વિશ્વાસ રાખ્યો રાહાબે. પોતાના ઘરમાં આશ્રય આપીને તેમને મૈત્રીભર્યું સ્વાગત કર્યું એમની સાથે. પોતાના ઈશ્વર પરના વિશ્વાસની અડગતા તેણે વ્યક્ત કરી, કારણ કે ઈશ્વર તેને પણ ઉગારશે. આજે એણે જાસૂસો પ્રત્યે જે દયા દાખવી હતી એનું એક જ લક્ષ્ય હતું એને કે એના પરિવાર અને એનું પોતાનું એનું તારણ થાય એમ. અને એનો વિશ્વાસ હતો કે આવા વિશ્વાસનો બદલો મને ચોક્કસ મળશે. વાલો, રાહાબની જેમ ઈશ્વર આપણને એક મોકો આપે છે. આપણને પણ આપણા જીવનની અંદર એક તક આપણાને આપે છે. અને આપણા જીવનમાં ઈશ્વર કેટલાય કામો એવા આપે છે આપણાને કે જે આપણે કરતા નથી. એ તકોને આપણે વેડફી નાખીએ છીએ, કારણ કે આપણે માણસોની ચિંતા કરીએ છીએ અને ઈશ્વરનું કાર્ય આપણે કરતા નથી. આપણે પણ રાહાબના જીવન પર ને માટે રાહાબનું જે જીવન છે આપણા માટે એક નમૂનો છે કે જેઓ ખોટું, ભ્રષ્ટ, પાપી, અપરાધી જીવન જીવે છે, પોતાના પાપ કબૂલ કરે છે, પસ્તાવો કરે છે, પાછા ફરે છે, ઈશ્વર પર વિશ્વાસ કરે અને એ વિશ્વાસ તેની કણીઓમાં દેખાય, ત્યારે પ્રેમાળેશ્વર પિતા કોઈ પણ ભેદભાવ રાખ્યા વગર તેના વિશ્વાસ અને વિશ્વાસ સહિતની પ્રાર્થના અને વિશ્વાસ સહિતના કાર્યનો ચોક્કસ બદલો આપણને આપે છે. અને એ આપણા કાર્યને માટે, આપણું જે કાર્ય છે ઈશ્વરને માટે આપણે જ્યારે કરીશું ત્યારે ઈશ્વર હંમેશા આપણા જેમ રાહાબને યાદ રાખી એમ ઈશ્વર આપણને પણ યાદ રાખશે અને એનો બદલો અને એનું ફળ આપણને ચોક્કસ આપશે. ઈશ્વર પિતા આ બધી બાબતો શીખવા, સમજવા આપ સર્વને સહાય કરો. આવો આપણે પ્રાર્થનામાં નમીએ. મહાન કૃપાળુ દયાળુ ઈશ્વર પિતા, તમારો આભાર માનીએ છીએ સુંદર વચનને માટે. અમે અમારા જીવનમાં તમારા કામને પહેલાં રાખીએ, રાહાબની જેમ હિંમતપૂર્વક તમારા કામ કરીએ એવું તમે થવા દો. પાપી જીવન મૂકી તમારામાં શુદ્ધ થઈએ અને નવું જીવન જીવીએ એવું તમે થવા દો. પ્રભુ ઈસુ નામમાં માંગીએ છીએ. આમીન. मुझे बना दे प्रभु, शुद्ध मुझे
कर दे प्रभु, पवित्र मुझे बना दे प्रभु, शुद्ध मुझे कर दे प्रभु, ताकि तेरे जैसा दिखूं, ताकि तेरे जैसा दिखूं। जय मैं पाऊं, विजय मैं पाऊं, जय मैं पाऊं, ताकि तेरे जैसा दिखूं, ताकि तेरे जैसा दिखूं। पवित्र आत्मा मैं बढ़ूं, संगति में तेरी पवित्र आत्मा मैं बढ़ूं, ताकि तेरे जैसा दिखूं, ताकि तेरे जैसा दिखूं, ताकि तेरे जैसा दिखूं। विचार